Good morning. This is second lecture of topic reproduction in lower and higher animals. Today we discuss second article, male reproductive system of human. आता इथून पुढे आपण ह्युमनच्या रिलेटेड सर्व आर्टिकल्स पाहायचे आहेत. साहजिकच मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम, फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम, मेन्स्ट्रुअल सायकल, then fertilization, then here development of an embryo, pregnancy period, like this. All articles are related to human. So we focus on first article, male reproductive system of human. This is the rough diagrammatic representation of this male reproductive system. We see first labels as well as diagram and then discuss properly of this system. Here this organ called as a testes, and here this portion called as a epididymis. Then here this narrow tube-like structure called as a vas deferens. Then here this small gland, Cowper's gland. Then here this bulb-like gland, prostate gland. Here this small tube-like portion, ejaculatory duct. Here this large, this one and this one, called as a seminal vesicle. Then this circular pouch-like structure is called as a urinary bladder. Actually this urinary bladder is a part of excretory system, not a part of reproductive system, but here location is here. इथं माहिती असणं गरजेचं आहे आणि म्हणून या ठिकाणी दाखवलेलं आहे. The next here this hollow narrow tube-like structure is called as a urethra, and last this copulatory organ called as a penis, and these two are pouch-like structure called as a scrotum. This is the diagrammatic presentation and these are the labels. With the help of diagram or label, we discuss properly male reproductive system. Actually, male reproductive system of human consists three most important parts. One is external genital organ, second one is internal genital organ, and third is accessory glands. Here external genital organs are this pouch-like structure means scrotum, and this copulatory organ means penis. These two organs are here external genital organs. Remaining all organs are considered as internal genital organs, and accessory glands are three in number. First one is this seminal vesicle, second prostate gland, and third here Cowper's gland. या पद्धतीनं तीन प्रमुख भाग येतील: एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन, internal genital organ, and accessory gland. We see one by one. First about external genital organ. Here this scrotum is first external
external genital organ. Actually, this scrotum is like this sac-like structure or thin-walled pouch-like structure. असं पिशवी सारखं स्ट्रक्चर असेल. Situated here outside the abdominal or pelvic cavity. ह्या abdominal किंवा pelvic cavityच्या बाहेरच्या बाजूला, that is in hanging condition in between two legs or thighs. दोन्ही मांड्यांच्या मध्ये खालच्या बाजूला हँगिंग कंडिशन मध्ये सॅक सारखं स्ट्रक्चर असतं, कॉल्ड ॲज ए स्क्रोटम. हियर दिस स्क्रोटम divides with the help of a vertical septum into two compartments like this, and each compartment consists single testis like this. असं एका स्क्रोटम सॅक मध्ये दोन टेस्टिस असलेले आपल्याला दिसून येतील. Then question arise, why these testes are present outside the abdominal cavity that is in scrotum sac? ह्या स्क्रोटम सॅक मध्ये टेस्टिस का असतात बॉडीच्या बाहेरच्या बाजूला? The main reason behind it is the proper function of testis is to produce sperm. शुक्राणूंना जन्म देणं हे अत्यंत महत्त्वाचं कार्य टेस्टिसचं आहे. And it requires less body temperature. त्याला थोडंसं तापमान कमी लागतं than body, near about 2 to 3 degrees centigrade. Our normal body temperature is about 37 degrees centigrade. And here this scrotum sac consists less 2 to 3 degrees centigrade than body. 2 ते 3 सेंटीग्रेड तापमान कमी असतं बॉडीपेक्षा स्क्रोटम सॅकचं, आणि म्हणून टेस्टिस स्पर्मचं प्रोडक्शन जास्त करू शकतात, त्यांचं कार्य चांगलं करू शकतात. हेन्स testes are lies in scrotum sac. This is actual reason behind it. Here, like this, scrotum sac is a external genital organ. Then here next, penis. Penis is actually male copulatory organ. ज्याच्यामुळे मेल फिमेल सेक्सुअली एकत्रित येऊ शकतील, त्यांच्यामध्ये मेटिंग म्हणजे मिलन घडेल. असं कॉपुलेटरी ऑर्गन कोणतं असेल तर पेनिस. इट इज लॉंग, इलॉंगेटेड, देन सिलेंड्रिकल, चारी बाजूने गोल असेल, मस्क्युलर, इट इज टोटली मेड अप ऑफ मसल, समव्हॉट स्पॉन्जी, आतून जरा गॅप असल्यासारखं असेल, कापसासारखं थोडंसं फुसफुशीत असेल, which consist erectile tissue, की ज्याच्यामध्ये इरेक्टाइल टिश्यू असतं. hence penis become erect during excitation, sexual excitation. जेव्हा मेल सेक्सुअली एक्साइट होतो तेव्हा हे पेनिस become hard and erect due to the erectile tissue and blood fill up in this empty space, spongy space. आणि म्हणून पेनिसची लांबी रुंदी बदलते. इट इज ऑल्सो सेकंड एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन. हे बाहेरून दिसतं, इझिली बाहेरून दिसतं, आणि म्हणून हे दोन्हीच्या दोन्ही स्क्रोटम सॅक आणि पेनिस यांना काय म्हटलेलं आहे? एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स. Then next here, internal genital organs. Internal genital organs we see one by one. First here, testes. Actually testes are present outside. बाहेरच्या बाजूला आहेत, outside the abdominal or pelvic cavity, but it is situated inside the scrotum sac. Scrotum sac च्या आत आहे. Hence considered as a
इंटरनल जेनायटल ऑर्गन आणि म्हणून त्याला पहिला इंटरनल जेनायटल ऑर्गन असं कन्सिडर केलं जातं. हेन्स फर्स्ट वी फोकस ऑन हियर टेस्टिस. Testes are two in number like this, 1 and 1, means paired, ovoid in shape, उबट अंडाकृती आकार आहेत. Measuring about here 4.5 centimeter long, 3 centimeter wide, and here 2.5 centimeter thickness. And here 10 to 15 grams in weight. This is the proper measurement and weight of each testis. दोन्ही टेस्टिसची लांबी, रुंदी, साइज आणि वेट या पद्धतीने असेल. टेस्टिस आर मेल गोनॅड, पुरुषांच्या मध्येच असतील. अत्यंत महत्वाचा मेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन असेल. हेन्स टर्म्ड एज ए प्रायमरी मेल गोनॅड, accessory, most important part. These two testes not in hanging condition. ह्या स्क्रोटम सॅक मध्ये आधांतरी नाहीत. Internally both testes attached to scrotum sac. आतल्या बाजूने स्क्रोटम सॅकला अटॅच असते. विथ द हेल्प ऑफ स्पर्मॅटिक डक्ट. स्पर्मॅटिक डक्टच्या साहाय्याने दोन्ही टेस्टिस आतल्या बाजूने स्क्रोटम सॅकला फिक्स असते, अटॅच असते. एज वेल एज थिक बँड, असा जाड एक बँड असतो, कॉल्ड एज ए गुबर्नॅक्युलम. कॉल्ड एज ए गुबर्नॅक्युलम. याचा अर्थ थिक बँड म्हणजे गुबर्नॅक्युलम आणि स्पर्मॅटिक डक्ट या दोन्हीच्या साहाय्याने दोन्ही टेस्टिस स्क्रोटम सॅकला आतल्या बाजूने फिक्स असतात. अशा पद्धतीने या दोन्ही टेस्टिसची माहिती या ठिकाणी तुम्हाला सांगावी लागेल. द प्रॉपर फंक्शन ऑफ टेस्टिस इज टू प्रोड्यूस स्पर्म. शुक्राणूंना जन्म देणं हे अत्यंत महत्वाचं कार्य असेल. अँड सेकंड फंक्शन इज टू प्रोड्यूस मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड एज ए टेस्टोस्टेरॉन. व्हिच हार्मोन? टेस्टोस्टेरॉन. इट इज अ मेल सेक्स हार्मोन. हा सुद्धा अत्यंत महत्वाचा हार्मोन आहे की जो आपल्याला टेस्टिस पासूनच प्रोड्यूस होतो. ही दोन महत्वाची फंक्शन या ठिकाणी टेस्टिसच्या बाबत सांगावी लागते. Then second part, epidermis. Here these two portion, one and this one, epidermis. Epidermis are also two in number, means paired, highly convoluted like this, spring-like, measuring about more than 6 meter. 1 मीटर म्हणजे अंदाजे एवढा असतो. आणि या ठिकाणी मी सांगतोय मोर दॅन 6 मीटर, 6 मीटर पेक्षा त्याची लांबी असते. बट हिअर स्प्रिंग लाईक, हेलिकली कॉइल्ड, ते गुंडाळलेलं असतं म्हणून त्याची लांबी कमी वाटते. बट ऍक्च्युली इट इज हायली कॉन्व्होल्युटेड स्प्रिंग लाईक स्ट्रक्चर प्रेझेंट बिहाइंड ईच टेस्टिस. दोन्ही टेस्टिसच्या पाठीमागं असं हे जे स्ट्रक्चर आहे, या पद्धतीनं याला आपण काय म्हणतोय? एपिडर्मिस. सपोज दिस इज द एपिडर्मिस. हियर दिस पोर्शन is called as a caput. Caput. Middle is called as a corpus. Middle is called as a corpus, and last is called as a coda. Caput, corpus, and coda. These are the three parts of epidermis. The proper function of caput is to receive sperm from testes.
कारण टेस्टिसचं फंक्शन काय पाहिलं? प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म. मग टेस्टिसनी जे स्पर्म प्रोड्यूस केले ते रिसिव्ह करायचे, आपल्याकडे खेचून घ्यायचे, हे अत्यंत महत्वाचं कार्य कॅप्यूट इपिडायमसचं असेल. अँड देन कॉर्पस मिडल पार्ट, इट स्टोअर अँड नरिशमेंट टू द स्पर्म. स्पर्मला साठवून ठेवायचं अप टू द मॅच्युरेशन अँड गिव्ह नरिशमेंट, त्याला प्रॉपर खाद्य पुरवठा करायचा आणि मॅच्युअर होईपर्यंत साठवायचं. हे महत्वाचं फंक्शन कॉर्पस इपिडायमसचं असेल. अँड लास्ट कॉडा. कॉडा इज पोस्टेरियर मोस्ट पार्ट which connect to the vasa deferentia. व्हासा डेफरन्सियाला ते कनेक्ट असेल अशा पद्धतीचं या ठिकाणी हा दोन्ही भाग, ज्याला आपण इपिडिडायमस असं म्हणतो. थोडक्यात टेस्टिसचं फंक्शन काय? टू प्रोड्यूस स्पर्म. दुसरं फंक्शन काय? टू प्रोड्यूस मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन. मग इपिडायमसचं फंक्शन काय? टू रिसिव्ह स्पर्म अँड मॅच्युअर as well as store स्पर्म. स्पर्मला साठवून ठेवायचं आणि पूर्ण मॅच्युअर करायचं, हे अत्यंत महत्वाचं दुसरं फंक्शन इपिडायमसचं असेल. देन थर्ड इयर दिस पार्ट vas deferens. Here these two, this one and this one, long, elongated, narrow, hollow, tube-like structure. अत्यंत निमुळत, पोकळ, स्ट्रॉ, जसे स्ट्रॉ जशी असते तशा पद्धतीनं नॅरो, इलॉंगेटेड, ट्यूब लाईक स्ट्रक्चर. Also twin number means pair. Measuring about 30 to 40 सेंटीमीटर लॉंग. 30 ते 40 सेंटीमीटर एवढी त्याची लांबी असेल. स्टार्ट फ्रॉम हियर, caudal region of epidermis runs upward direction through inguinal canal into the abdominal cavity. File opens just near to the seminal vesicle here exact. म्हणजे इथून अशी ती नलिका अशी वरती 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 जाईल आणि या ठिकाणी सेमिनल व्हेसिकलच्या ठिकाणी जी इजॅक्युलेटरी डक्ट आहे त्या ठिकाणी ओपन होते. अशी ही ट्यूब लाईक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज ए vas deferens. दे आर ट्विन नंबर, संख्येनं दोन असतात. द प्रॉपर फंक्शन ऑफ दीज टू vas deferens इज टू कॅरी स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टुवर्ड्स द इजॅक्युलेटरी डक्ट और युरिथ्रा. ह्या इजॅक्युलेटरी डक्ट पर्यंत स्पर्म वाहून न्यायचे आणि या युरिथ्रा पर्यंत आणून सोडायचे. हे अत्यंत महत्वाचं कार्य या ठिकाणी व्हासा डेफरन्सियाचं दिसून येईल. देन हियर फोर्थ पार्ट युरिथ्रा. इथून इथपर्यंत ही अख्खी जी ट्यूब असेल याला युरिथ्रा असं म्हटलेलं आहे. आणि म्हणूनच इथं युरिनरी ब्लडर काढलेला आहे, जेणेकरून ते प्रॉपर समजणं गरजेचं आहे. हे युरिनरी ब्लडर फंक्शन काय? टेम्पररी स्टोरेज ऑफ युरिन टेक्स प्लेस. थोड्या कालावधीसाठी युरिन साठवणं. मग इथं युरिन जे साठवलेलं आहे ते इलिमिनेट होणं गरजेचं आहे, बॉडीच्या बाहेर फेकून देणं गरजेचं आहे. त्यासाठी जी नलिका असेल त्याला नाव काय दिलेलं आहे? युरिथ्रा. तो युरिथ्रा इथून सुरुवात होईल. रन्स हियर लाईक दिस. फाईल ओपन ॲट द टिप रिजन ऑफ पेनिस. पेनिसच्या टोकाला ओपन होईल. दिस नॅरो, इलॉंगेटेड, हॉलो, ट्यूब लाईक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ए युरिथ्रा. इट मेजर्स अबाउट 20 सेंटीमीटर लॉंग. 20 सेंटीमीटर इतकी लांबी असणारा हा युरिथ्रा असेल. इट एक्झॅक्ट स्टार्ट फ्रॉम बेस ऑफ द युरिनरी ब्लडर, फाईल ओपन, टिप रिजन ऑफ पेनिस. प्रॉपर फंक्शन ऑफ दिस युरिथ्रा इज, काय फंक्शन असेल?
It is a common passage which has a capacity to eliminate urine during urination process. त्यावेळेला इथला दरवाजा ओपन होईल, valve open, and then this urine eliminate from body, फेकून दिलं जाईल. And here when male female unites, मेल फिमेल जेव्हा सेक्सुअली एकत्रित येतील तेव्हा काय होईल? दिस valve क्लोज शार्पली, हा दरवाजा बंद होईल, इथून खाली युरिन येणार नाही. मग फक्त काय होईल? हे जे स्पर्म इकडे येतील, as well as semen, वीर्य, only semen and sperm discharge forcefully outside the body, that is nothing but in female reproductive tract. या पद्धतीनं युरिथ्राचं फंक्शन काय असेल? टू सेपरेट कॅरी युरिन as well as to separate carry semen. Hence called as it is a common passage. हा तो युरिथ्रा असेल, हा चौथा पार्ट. याचा अर्थ इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन मध्ये 4 पार्ट सांगा. फर्स्ट टेस्टिस, सेकंड इपिडर्मस, थर्ड वास deferens, and here fourth urethra. And the deep region of penis is somewhat swollen, थोडासा फुगीर असेल, बलबलाईत असेल, called as a glans. त्याला आपण ग्लान्स असं म्हणतो, which is covered by double here fold of skin called as a prepuce. त्याला prepuce असं म्हटलं जातं. थोडक्यात हे जो पुढचा टोकाचा भाग आहे याला ग्लान्स असं म्हटलं जातं आणि त्याच्यावरती स्किनचा डबल फोल्ड असतो, कव्हरिंग असतं, कॉल्ड ॲज ए प्रिफ्यूज. हे अशा पद्धतीची इथं रचना असलेली आपल्याला दिसून येईल. अँड देन हियर 3 accessory glands. First one is this seminal vesicle. Here these two are seminal vesicle. Also spring like, large in size, near about 5 centimeter long, अंदाजे 5 सेंटीमीटर एवढी मोठी असते. 2 in number, संख्येनं 2 असती. Situated on and either side of the urinary bladder. Urinary bladder च्या या बाजूला एक असेल, या बाजूला एक असेल, अशी सेमिनल वेसिकल असते. According to name indicate, अगदी नावानुसार. Secrete seminal fluid, seminal fluid secrete करेल, which is alkaline in nature, clear, viscous, and consist here mainly fructose and ascorbic acid. Fructose आणि ascorbic acid हे या सेमिनल फ्लुइड मध्ये असलेलं दिसून येईल. And you know very well, fructose is nothing but food of sperm. स्पर्मचं ते खाद्य असतं. अशा पद्धतीनं सेमिनल वेसिकल काय करेल? नरिशेस द स्पर्म, स्पर्मना खाद्य देईल. कारण इथून टेस्टिस पासून स्पर्म असे वरती 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 इथं येतील. इथं स्पर्म आल्यानंतर सेमिनल वेसिकल त्यांना काय देईल? खाद्य देईल, नरिशमेंट देईल. यासाठी सेमिनल वेसिकल असेल. It consists near about 60% part of semen. जे वीर्य असतं त्या वीर्यामध्ये 60% सेमिनल फ्लुइडच असतं. म्हणजे वीर्य बनण्यास मदत ह्या सेमिनल वेसिकल पासून होते. सेमिनल फ्लुइड जास्त प्रमाणात असतं, नियर अबाउट 60%. Then here this bulb-like portion, second prostate gland. Prostate gland. Also, according to name indicate, this prostate gland secrete prostatic fluid. Prostatic fluid. This prostatic fluid is slightly alkaline in nature, also viscous,
and here it consists mainly here acid phosphatase and citric acid. Acid phosphatase and citric acid, these are present here in prostatic fluid. Hence, it activates the sperm. इथं जे स्पर्मला खाद्य मिळालं, एकदा भरपूर जेवण मिळाल्यानंतर आपणाला जशी झोप येते, आपण जसं इनॅक्टिव्ह होतो, तसं ह्या सेमिनल फ्लुइड पासून स्पर्मला खाद्य मिळालं, ते इनॅक्टिव्ह होण्याची शक्यता आहे आणि हे स्पर्म पुढे पुढे आल्यानंतर त्यांना ऍक्टिव्हेट करणं गरजेचं आहे. सायट्रिक ऍसिड त्यांना ऍक्टिव्हेट करतं, ऍसिड फॉस्फेटेस त्यांना ऍक्टिव्हेट करतं. या पद्धतीनं मदत झालेली आपल्याला दिसून येईल. म्हणजे प्रोस्टेट ग्लँडचं प्रॉपर फंक्शन काय? टू ऍक्टिव्हेट द स्पर्म. And then here Cowper's gland, small, very small, present here inside the penis. पेनीच्या आतल्या बाजूनं on and either side of the urethra, युरिथ्राच्या दोन्ही बाजूला छोटं बल्बलाइक आहे, small, called as a Cowper's gland. It secretes very small amount, either 1 or 2 drops slimy, gulgulit, mucus-like substance that here lubricate the urethral passage. हा युरिथ्राचा पॅसेज लुब्रिकेट होतो, गुलगुलीत होतो. Hence here semen ejaculate forcefully. आणि म्हणून सीमेन म्हणजे वीर्य फोर्सफुली बाहेर पडतं. हा युरिथ्रल पॅसेज आतल्या बाजूने लुब्रिकेट होणं गरजेचं आहे, गुळगुळीत होणं गरजेचं आहे. इट इज ड्यू टू हियर कॉपर्स ग्लँड. थोडक्यात सेमिनल व्हेसिकलचं काय फंक्शन? इट गिव्ह नरिशमेंट टू द स्पर्म. प्रोस्टेट ग्लँडचं फंक्शन काय? टू ऍक्टिव्हेट द स्पर्म. कॉपर्स ग्लँडचं फंक्शन काय? लुब्रिकेट द युरिथ्रल पॅसेज. या पद्धतीची प्रॉपर फंक्शन तुम्हाला प्रत्येक ग्लँडची सांगता आली पाहिजे. Then most important article here, the histological structure of testes. Histological structure of testes. या ठिकाणी या ज्या टेस्टीज आहेत, याचा असं सेक्शन घेतला, व्हेरी थिन मेम्ब्रेन अँड ऑब्झर्व अंडर मायक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शिकेखाली पाहिला तर त्याचं हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर कसं दिसेल हे आर्टिकल पाहणं म्हणजे हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टीज. इट इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ दिस सिस्टीम. या पद्धतीने टेस्टीजचं सेक्शन घेतल्यानंतर जी रचना दिसेल त्याला आपण हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर असं म्हणतो. द हिस्टोलॉजिकल or TS transverse section of testes consists here 3 layers like this. Outermost capsule. Outermost covering is called as a tunica vaginalis. Tunica vaginalis. Here middle layer is called as a tunica albuginea. Tunica albuginea. And innermost layer is called as a tunica fasculosa. सर्वात बाहेरचा tunica vaginalis, middle tunica albuginea, inner tunica fasculosa. But here commonly termed as a tunica albuginea. वरच्या कॅप्सूल किंवा कव्हरिंगला एकच नाव शक्यतो कॉमनली आपण बोलतो, ट्युनिका अल्ब्युजिनिया. इट शो मेनी बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स लाइक दिस. अशा पद्धतीने कंपार्टमेंट्स असतात. नियर अबाउट 200 to 300, 200 ते 300 कंपार्टमेंट्स असतील.
This empty space is called as a lobule. हे मधल्या ज्या रिकाम्या जागा आहेत त्यांना काय म्हणायचं? लोब्यूल. Each lobule consists 1 to 4 spherical bodies called as a seminiferous tubule. या पद्धतीनं स्पेरिकल बॉडीज असतील. Each compartment show 1 to 4 1 2 3 4 अशा कितीही गोल 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 बॉडीज असतात called as a seminiferous tubule. It is the structural and functional unit of testes. टेस्टिसचं रचनात्मक आणि कार्यात्मक एकक म्हणजे seminiferous tubule. These are spherical bodies. Here we draw separate seminiferous tubule. This is 1, 2, 3 and 4. Actually, each and every seminiferous tubule is lined by a single layer of cell called as a germinal epithelial cell. Undergoes a process of spermatogenesis. जे मगाशी आपण फंक्शन पाहिलं, या टेस्टिसचं फंक्शन काय? टू प्रोड्यूस स्पर्म. हे स्पर्म ऍक्च्युली कोण प्रोड्यूस करतं? जर्मिनल इपिथेलियल सेल. इट अंडरगोज ए प्रोसेस कॉल्ड एज ए स्पर्मॅटोजेनेसिस. आणि या जर्मिनल इपिथेलियल पासून भविष्यात स्पर्म तयार होतात. Then here and at interval there is a column like cell called as a Sertoli cell. Sertoli cell. अशा या कॉलम सारख्या पेशी असतात, त्याला सर्टोली सेल असं म्हटलंय. And here in between seminiferous tubule there are another small cell called as a interstitial cell. Interstitial cell or leading cell. दुसरं नाव काय? leading cells. Listen carefully. ह्या गोल गोल बॉडीज म्हणजे या seminiferous tubule. It is lined by a single layer of cell called as a germinal epithelial cell. It undergoes process of spermatogenesis, hence produce sperm. म्हणून स्पर्म तयार होतात, शुक्राणू तयार होतात. Then here column like cells called as a Sertoli cell. It gives proper support, physical support and nourishment to the developing sperm. जे आतमध्ये इथं शुक्राणू तयार होतील, त्या शुक्राणूंना खाद्य देणं, त्या शुक्राणूंना आधार देणं, हे अत्यंत महत्त्वाचं कार्य कोण करेल? Sertoli cell. And here outside this seminiferous tubule there are small cells, another cell called as an interstitial cell or leading cells. Actually this cell secrete male sex hormone called as a testosterone. टेस्टोस्टेरॉन नावाचा महत्त्वाचा मेल सेक्स हार्मोन सिक्रेट या पेशी करतील, इंटरस्टिशियल सेल किंवा लीडिंग सेल. त्याचा उपयोग काय होतो? टू प्रमोट द सेकंडरी ग्रोथ कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेल. त्या लहान मुलाचं पुरुषात रूपांतर होण्याच्या संदर्भात बॉडीमध्ये सगळे बदल मेल सेक्स हार्मोन मुळे होतात, ज्याला आपण टेस्टोस्टेरॉन म्हणतो. आय होप यू अंडरस्टँड अबाउट टुडे total male reproductive system with here histological structure of testes. Is it clear? Are you getting this? Okay. Thank you.